विद्यार्थी मित्रांनो, SMD फिजिक्स अँड मॅथ अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रो, रोटेशनल डायनामिक्सचा शेवटला पॉइंट पाहणार आहोत. डिराइव अन एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन अँड लिनियर वेलोसिटी ऑफ रिंग, सॉलिड सिलेंडर अँड सॉलिड स्फियर having same radii rolling down the smooth inclined plane without sleeping. झोपेत नसताना रिंग, सॉलिड सिलेंडर आणि सॉलिड स्फियर की ज्यांची रेडियस सारखी आहे, सेम आहे, इन्क्लाइन प्लेन मध्ये घसरगुंडीवरून घसरत असताना यांचं लिनियर एक्सलरेशन आणि लिनियर वेलोसिटीचं एक्सप्रेशन, त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. फार सुंदर सोपं एक्सप्रेशन आहे, लहानसं एक्सप्रेशन आहे. माझं म्हणणं काय आहे का पहिले तर आपल्या मनात काय फक्त पहिले कल्पना ऐका का हे एक अशी घसरगुंडी आहे. घसरगुंडी समजते का असा दाखवता. मग आता एवढं जर झालं असं तर लक्षात ठेवा, माझं म्हणणं आहे का याच्यावर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आहे. असा असा हा आहे तुमचा सॉलिड ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, हा याच्यावरून स्लिप होणार आहे, इथपर्यंत येणार आहे तो. म्हणजे इथं पुन्हा मी तो दाखवून राहिलो असा. ठीक आहे, हा झाला याचा सेंटर, हा झाला याचा सेंटर, हे रेडियस अशी. ठीक आहे, इथून इथपर्यंत येणार आहे. म्हणजे काय झालं तर इथून तर इथपर्यंत याचं झालं डिस्प्लेसमेंट असं. एवढ्या जमिनीपासून एवढ्या उंचीवर आहे, म्हणजे हे झाली त्याची हाईट. आणि हा लक्षात ठेवा, या जमिनीशी या इन्क्लाइन झाला म्हणजे इथं कोन तयार झालं. या कोणाला मी अँगल थीटा म्हणणार. फार सोपं आणि साधं प्लेन एक्सप्रेशन आहे, जे प्रत्येकाला सहज समजेल. सुरुवात करत आहोत. कन्सिडर ए रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. कन्सिडर ए रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and radius capital R. ठीक है रोलिंग डाउन an inclined plane, घसरत है. रोलिंग डाउन an inclined plane without sleeping. प्रश्नात शब्द वापरला विदाउट स्लीपिंग. बोला. इन्क्लायनेशन ऑफ द प्लेन विथ हॉरिझॉन्टल. हे झालं इन्क्लायनेशन, एवढा वर उचलला, हा हॉरिझॉन्टल. इन्क्लायनेशन of the plane with horizontal is theta. As the object start moving, its gravitational potential energy is converted into kinetic energy. शिकलो 9th क्लास मध्ये आहे का एखादी वस्तू उंच ठिकाणी जर स्थिर अवस्थेत, स्टेशनरी, if the object is placed at a height h above the earth's surface, in the rest position it possesses potential energy, and when it reaches from height h it possesses kinetic energy. It means that during motion potential energy of the body is converted into kinetic energy, which is already studied in 9th class. तो मग हेच मी बोललो का as the object start rolling down
its potential energy is converted into kinetic energy. चल बोल पा, ठीक है. Let v be the linear speed of center of mass. जेव्हा हे रोल होईल तेव्हा याला वेलोसिटी प्राप्त होईल आणि म्हणून मी म्हणत आहो का लेट v be the linear velocity of center of mass of the object केव्हा when object comes down from height h. Double. Consider a rigid object of mass capital M and radius capital R. Consider the rigid object of mass capital M and radius capital R rolling down an inclined plane without slipping. Inclination of the plane with horizontal is theta. As the object start rolling, its potential energy is converted into kinetic energy. Let v be the linear velocity of center of mass of the object when comes down from height h. याच एवढ्या उंचीवरून जेव्हा हा घसरणं सुरू करतो तेव्हा याची लिनियर वेलॉसिटी मी गृहीत धरली किती हाय रे बात v. का असं होते या ठिकाणी स्थिर आहे at height h. The object is stationary म्हणजे स्थिर. Therefore it possesses linear velocity 0. It is called as initial velocity. Initial linear velocity and is denoted by u. At a height h above the लक्षात ठेवायचं horizontal position. लक्षात ठेवा object is stationary. Therefore initial velocity of the object u is equal to 0. When it rolls down, it possesses linear velocity. Why? Because its potential energy is converted into kinetic energy. Therefore, loss in potential energy is equal to the gain in kinetic energy. Loss in potential energy is equal to the gain in kinetic energy. Hence, लक्षात ठेवा loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. We know that kinetic energy of the rotating body याच चॅप्टर मध्ये शिकवलं मी अगोदर. We know that kinetic energy of the rotating object is given by half mv square plus half I omega square. एक्सप्रेशन पाय याच्या अगोदरच्या व्हिडिओत सापडेल आणि 9th क्लास सांगते का पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे mgh. therefore mgh is equal to half mv square. half mv square plus half I omega square. शिकले आप ऐकलं असेल तर एवढं जर झालं असेल तर बा लक्षात ठेवा काय सांगून राहिलो सिंपल साधं आहे. याचं पूर्ण कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन पाहिलं असाल तर तुम्हाला माहित पडल mgh इज इक्वल टू याला आपण सोडवलं होतं आणि काय तयार केलता तर हाफ mv स्क्वेअर असं ब्रॅकेट मध्ये 1 + k² अपॉन r स्क्वेअर. This is the expression for kinetic energy of rotating body. याच चॅप्टर मध्ये आहे. अगोदरचे व्हिडिओ पहा. एम कटला मला पाहिजे काय बा तर मला पाहिजे लिनियर वेलोसिटीचं एक्सप्रेशन. इथं v स्क्वेअर आहे म्हणजे डोक्यात आलं पाहिजे का हा खाली डिनॉमिनेटर मधला 2 कुठं जाईल बा तर वर जाईल आणि हा वरचा कुठं येईल खाली येईल. हा इकडं गेला तर टॉइस gh
या खाली आला तो 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर आणि इकडं कोण राहिला बात व्ही स्क्वेअर. याला मी व्यवस्थित मांडतो, हा इकडं लिहितो, हा इकडं लिहितो, म्हणून व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. याला नंबर 1 देतो. बोल बा स्क्वेअर रूट टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड काय मांडता येते बा. तर इथं लिहून राहिलो v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. What is v? Linear velocity. This is the expression for linear velocity of the rolling object without slipping. पहिला फॉर्म्युला तयार झाला. हे विचारलं होतं पाहिजे डब्यात टाकत आहो. किती सुंदर आणि सोपा आहे. एक फॉर्म्युला माहित पाहिजे कायनेटिक एनर्जीचा आहे ना. काय आहे बाबा फॉर्म्युले परफेक्ट माहित पाहिजे. लिनियर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. चल बोल. आता पाय मी काय सांगत आहो. तुम्ही शिकले वा ट्रिग्नोमेट्री आहे ना. बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी नो दॅट साइन रेशो. साइन ची डेफिनेशन आहे. हा याला जर साइन लावला तर कसं मांडता येते अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस. हा 90 चा म्हणजे हा हायपोटेनियस म्हणजे या आहे ना फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s. चल बोल बा. हा इकडं गेला तर हा इकडं जाईल. s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा. याला नंबर देऊन टाकतो मी 3. सांग मग आता एवढं जर झालं असं तर इथं लिहून राहिलो. बरोबर लक्ष दे जा. We know that kinematic equation of linear motion is given by v square is equal to u square plus twice as. काना मात्रा विलांटी सहित सांगत आहो. याचं इकडं करायचं पक्षांतर v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस as. हा इकडं लिहायचा, हा इकडं लिहायचा. ट्वाइस as इज इक्वल टू v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर. बोल बा. एवढं जर झालं असं तर हे थोडूस मिटवून राहिलो. हा आपल्याला महत्वाचा आहे, बाकीचं काहीच नाही. हे आता शिकवणं झालं. मग या एवढा गेला पहा जागा मोकळी. मग आता एवढं जर झालं असेल तर s ची व्हॅल्यू इथं तयार आहे. इक्वेशन 3 पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट ट्वाइस a. s ची व्हॅल्यू आहे h अपॉन sin थीटा. h अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे एवढी फ्रॉम 1. putting the value of s from equation 3 and putting the value of v square from equation 1. In this equation we get v square च्या ऐवजी ठेवायचं twice gh upon 1 plus k square upon r square. असं एवढं जर झालं असल तर बा लक्षात ठेवा मायनस u स्क्वेअर. व्हॉट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्ट ॲट ए हाइट h. Therefore u is equal to 0. Why? Because it is rest at a height h. स्थिर अवस्थेत आहे म्हणून u च्या ऐवजी येणार आहे 0. 0 चा स्क्वेअर म्हणजे 0 म्हणजे हात गेलास. मग आता एवढं जर झालं असन तर हा 2 न हा 2 कटला, हा h न हा h कटला, हा खालचा साइन वर जाईल म्हणजे a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. बोला
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लिनियर एक्सलरेशन. हे शब्द वापरला, ह्या डब्बा करून राहिलो. पहिला एक्सप्रेशन लिनियर व्हेलॉसिटीचा भेटला होता, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. तर आता भेटला कोणाचा? एक्सलरेशनचा. a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लिनियर एक्सलरेशन ऑफ दिस रिजिड ऑब्जेक्ट. समजते? कोणता? रोलिंग. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लिनियर एक्सलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग. ठीक आहे, एवढं जर झालं तर हा एक्सप्रेशन झाला. आता मात्र लक्षात ठेवा, याच्यात 3 कंडिशन आहेत. ठीक आहे, त्या जर विचारल्या तर त्याच लिहायच्या. ठीक आहे, याचा रेशो पण आहे, तो जर विचारला तो लिहायचा. तर काय कंडिशन आहे, कसं आहे ते सांगतो. पहिलं ऐकून घ्या का बा, हे जे रोलिंग ऑब्जेक्ट आहे तो कोण्या तरी फॉर्म मध्ये असेल. कधी रिंग असेल, कधी सॉलिड स्पियर असेल. ठीक आहे, कधी सिलेंडर असेल. तर मग जो जसा असेल त्यानुसार त्याची कंडिशन वापरायची. तर मी आता कंडिशन सांगतो. पहा, मग मी सुरुवात करत आहो. आता या फिगरचंही काम नाही, फक्त 2 फॉर्म्युले, एक व्हेलॉसिटीचा आणि एक ऍक्सलरेशन. तर याच्यात फक्त ह्या व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला एवढा ठेवतो आणि बाकीची जागा रिकामी करतो, म्हणजे तुम्हाला जड जाणार नाही, डोक्याला ताप होणार नाही. असं बाकीचं काही ठेवायचं कामच नाहीये. आवडलं तर आपल्याला काही अडचण नाहीये, पाठच आहे ती माहीतच होऊन जाते. तुम्ही शिकलेच आता. पहा काय कंडिशन आहे. ठीक आहे बाबा, तर मी सुरुवात करत आहोत. कंडिशन फॉर डिफरंट ऑब्जेक्ट. काय बोललो? कंडिशन फॉर डिफरंट ऑब्जेक्ट. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा, कल्पना करा का तो ऑब्जेक्ट जो रोल होऊन राहिला, एक तर ते रिंग आहे किंवा हॅलो सिलेंडर. तर बा पहिले तर आहे कंडिशन. कंडिशन फॉर डिफरंट ऑब्जेक्ट. फार महत्वाचा पॉइंट आहे आणि फार सोपा आहे. पहिली कंडिशन आहे का तो ऑब्जेक्ट रिंग असला पाहिजे. ठीक आहे, तर बा लक्षात ठेवा, फॉर रिंग और हॅलो सिलेंडर. हॅलो सिलेंडर काय अर्थ होते रे बा? का ते जर ऑब्जेक्ट रिंगच्या स्वरूपात असो की हॅलो सिलेंडरच्या स्वरूपात, हॅलो म्हणजे पोकळ, तर दोघांसाठी एकच कंडिशन लागते. या फॉर्म्युल्याकडे पाच. लिहायचं कसं आहे? तर बा लिहायचं आहे का बा लिनियर वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग इज गिवन बाय v is equal to under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. असं पहिले फॉर्म्युला लिहायचा, यालाही मोकळं केलं. ठीक आहे, नंतर मग लिहायचं कंडिशन फॉर रिंग और हॅलो सिलेंडर. काय कंडिशन आहे? तर बा पहिली कंडिशन लिहायचं फॉर रिंग और हॅलो सिलेंडर के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 1 असते. तर इथं लिहायचं फॉर रिंग और हॅलो सिलेंडर. हॅलो सिलेंडर असं के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. स्टँडर्ड कंडिशन आहे, याला तुम्ही मी बदलवू नाही शकत. म्हणजे के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर च्या ऐवजी इथं 1 भरला तर 1 प्लस 1 म्हणजे 2 होते. v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 2. यानं ह्या कटला तर v इज इक्वल टू अंडर रूट gh. बोलवा, हे आहे वेलोसिटी कोणाची? रोलिंग होणाऱ्या रिंगची किंवा सिलेंडरची, हॅलो सिलेंडरची. तर मग हॅलो सिलेंडर किंवा रिंग जेव्हा रोल होते त्याची लिनियर वेलोसिटीचा फॉर्म्युला तयार झाला v इज इक्वल टू अंडर रूट gh. दुसरं सांगत हाव
मला लक्षात ठेवा काय सांगत आहोत. दुसरी कंडिशन एक झाली. सेकंड कंडिशन असं, फॉर युनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर. आता एवढं लिहत नाही मी. युनिफॉर्म डिस्क याले कायले ठेवायचं आहे. युनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर म्हणजे भरीव पोकळ नाही. तेव्हा या के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू हाफ असते. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ. पुन्हा इथं भराचं v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस हाफ. 1 प्लस हाफ मीन्स आहे ना 3/2. एक ना अर्धा दीड म्हणजे ह्या झाला 3/2. हाफ दोन कुठं जाईल बा तो वर जाईल. बे दोन्ही 4 अंडर रूट 4gh/3. This is the expression for linear velocity of rolling uniform disc or solid cylinder. तिसरी कंडिशन लक्षात ठेवा. तीनच कंडिशन आहे बस. काय डोक्यात ठेवायचा मग के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 1, के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू हाफ आणि के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 2/3. फॉर हॅलो स्फियर, हॅलो स्फियर ठीक आहे. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2/3. चल बोल बा. काहीच नाही हो. याच्या ऐवजी 2/3 भरायचा आहे. v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 2/3. 3 1 3 आणि 2 5. 5 भागीला 3 असं. या वरत जाईल 3 दोन्ही 6. आता एवढं तर समजायला पाहिजे राजा. 6 म्हणजे हे आलं v इज इक्वल टू अंडर रूट 6gh अपॉन 5. दिस इज द लिनियर वेलोसिटी ऑफ हॅलो स्फियर. चल बोल बा. ठीक आहे. दुसरी महत्वाची नोट सांगतो. एवढं झालं याले मिटवतो आता. ठीक आहे. पाम लास्ट पॉइंट. चॅप्टर तुमचा एंड झाला. पहिला चॅप्टर पूर्ण झाला. तेव्हा दुसरी कंडिशन जर 1 मार्कासाठी प्रश्न आला किंवा 2 मार्कासाठी आलं बा तर लक्षात ठेवा. ड्युरिंग द रोलिंग of the object, ratio of translational kinetic energy. पुन्हा एकदा. during the rolling of the object, translational कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. रेशो म्हटलं म्हणजे 2 टिंब द्यायचं असं. ठीक आहे. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि तिसरा आहे टोटल कायनेटिक एनर्जी. या तिघाचा रेशो कसा असते रे. इथं 1 हा रेशो. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी साठी के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर हा रेशो आणि टोटल कायनेटिक एनर्जी साठी 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. बोल बा. डोक्यावरून गेलं मला माहित आहे. ठीक आहे. मी एक एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो. कल्पना कर इथं लिहून राहिलो फॉर हॅलो स्फियर असं. हे आहे बा. तर याचा या हॅलो स्फियरचा रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि टोटल कायनेटिक एनर्जी एवढ्याचा लक्षात ठेवा. तिघाचाही रेशो कोणाच्या या हॅलो स्फियरचा. तर कसं राहते बा. तर बा ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे तर याचा रेशो कसा राहील. तेव्हा हा 1 राहील असं यावं. ठीक आहे. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपण हॅलो स्फियर साठी
धरली किती रे बा, तर 2/3 पहिलेच सांगलं. आत्ताच याच्या अगोदर म्हणजे याच्या ऐवजी भराचं 2/3 असं. आणि टोटल कायनेटिक एनर्जी अशी राहते म्हणजे 1 + 2/3. बोल बा, म्हणजे बा याले सोडवलं तर ह्या 2/3 असतं. 3 1 3 आणि 2 5, 5/3. इथंही 3 आहे, इथंही 3 आहे, तर ह्या 3/3 करायचं म्हणजे याच्या खाली काहीच नाही, म्हणजे 1. याले 3 न गुणलं तर याले 3 न गुणायचं, म्हणजे बा 3/3, 2/3, 5/3. रेशो अपूर्णांकात चालत नाही, फ्रॅक्शन मध्ये चालत नाही, म्हणून त्याला रूपांतर करायचं आहे पूर्णांकात. आणि म्हणून ह्या 3 3 कटला आणि उरलं काय बा 3:2:5. म्हणजे अर्थबोध या घाला मी एक्झाम्पल घेऊन काढून दाखवलं का बा 1 मार्कासाठी 2 मार्कासाठी आलं का बा काय आलं बा, ड्युरिंग दी रोलिंग द रेशो ऑफ ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल अँड टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ हॅलोस्फियर इज. तर बा ह्या फॉर्म्युला वापरायचा आहे. इथं k² ची व्हॅल्यू जे कंडिशन मध्ये सांगली स्टँडर्ड ती भरायची आहे, इथं भरायची आहे, असं काढायचं आहे. आणि पूर्णांकात रेशो काढायचा आहे. तर MCQ साठी पण कामी पडत. म्हणजे या हॅलोस्फियरच्या ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल आणि टोटल कायनेटिक एनर्जीचा रेशो किती आहे, 3:2:5. आणि याच हॅलोस्फियरचा जर असा विचार केला तेव्हा लक्षात ठेवायचं हो, 60% लक्षात ठेवायचं, समजते का, कायनेटिक एनर्जी 60% कायनेटिक एनर्जी ही ट्रान्सलेशनल असते. ट्रान्सलेशनल हे पण सांगून देऊन राहील, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. कोणासाठी रे बा, तर पहिले तर लक्षात ठेवा हॅलोस्फियरचं याचं सांगत. आणि 40% रोटेशनल असते. ठीक आहे. 40%, 60%, 40% कायनेटिक एनर्जी कोणती असते रे बा, रोटेशनल असते. रोटेशन दोन्ही मिळून टोटल कायनेटिक एनर्जी होते. तर मग हॅलोस्फियर साठी लक्षात ठेवा काय सांगतो बघा, इन पर्सेंटेज आहे ना, इन पर्सेंटेज हे रेशो मध्ये झालं. फॉर हॅलोस्फियर आहे ना, इन पर्सेंटेज कायनेटिक एनर्जी आहे ना, 60% ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी अँड 40% ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. मित्र हो, एवढं जर झालं असेल तर मी तुम्हाला अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगतो. हे तुमच्या पुस्तकाचं PDF आहे. जे सत्य आहे तेच शिकवणारा माणूस हा खोकणाऱ्यान हे करेंगे वो करेंगे, काही खोटं काम नाही करत. हे इथं पायसाल पेज क्रमांक, पेज नंबर 21. इथं बऱ्याच आकृत्या दिलेल्या आहेत, पाहून घ्या. पेज नंबर 21 अँड पेज नंबर 22. याला मन लावून पाहायचं. त्याच्यामध्ये त्या प्रत्येक फिगरचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिला आहे. का बा असं जर असलं तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असा, तो त्याचा ॲक्सिस कोणाभोवती असतो, कधी डायमीटर असेल, कधी सेंटर मधून जाईल, कधी रिंगचा, कधी सॉलिड स्फिअरचा, कधी सॉलिड सिलेंडरचा, कधी हॅलो सिलेंडरचा, कधी हॅलो लक्षात त्या स्फिअरचा. तर वेगवेगळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलेले आहे. रॉडचा आहे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इज, समजते का, mL²/12. असं कडक पाठ पाहिजे, जे तोंडात आलं त्याचं म्हणता आलं पाहिजे. तर मग असं असलं ना. त्याच्यानंतर लक्षात ठेवायचं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, thin uniform rod about an axis passing through its one end and perpendicular to its plane is 1/3 mr². तर मग हे जोपर्यंत तुमची मानसिकता नाही आहे असं हे पूर्ण आहे ना, तर हे तुम्हाला पाठ करावे लागते. वाय, मग प्रॉब्लेममध्ये कशी फिगर येईल ते सांगता नाही येत. ठीक आहे. तर मग त्यावेळेस एवढ्या फिगरचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तोंड पाठ पाहिजे,
त्याने पाठ केल्याशिवाय काहीच शक्य नाही. तरच तो त्या फिगरनुसार तुम्ही फॉर्म्युला लावसाल ना, तो प्रॉब्लेम सोडवसाल. कारण आताचा जो फिजिक्स आहे याच्यामध्ये प्रॉब्लेमला जास्त वेटेज आहे. तर आपण प्रॉब्लेम पण शिकणार आहोत, बढिया सांगतो, कल्पना कशी करायची तिथून शिकवतो. ठीक आहे भाऊ. तर इथं आपला पहिला चॅप्टर संपला. थिअरी पोर्शन मी पूर्ण शिकवतो. याही व्यतिरिक्त काही अडचण असेल तर मेसेज करा आणि बाकीच्या मित्रांना अवश्य सांगा. काय राजू आहे ना, एवढं सांगल्यानंतर तर तुम्ही अभ्यासाला लागले पाहिजे. लागा अभ्यासाला. करिअर बर्बाद झालं नाही पाहिजे, जगलो पाहिजे आपण स्टँडर्ड लेवलनं, ही कल्पना ठेवा. तर बा दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, मित्रांना सांगा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि लक्षात ठेवा महत्त्वाची गोष्ट, जर याची प्रॉब्लेम पाहिजे असेल तर मित्र हो, घंटी वाजवा, जेणेकरून तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळतील आणि प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे ते माहीत. नमस्कार.